Hürmetli tamaşaçılar, jır sevişiler, sanatkarlar, İlham Şakirov turunda bizning büyük jırşımız İlham Şakirov turunda isteliklerini devam ederiz. İlham Şakirov indi konservatoriyada okuyor ama ol büyük baxtlı buldu konservatoriyaga kiruv bilen. Büyük zor rahmet onun rektoru Najib Cihanovga, ko'rnekli kompozitor. Men hamanda şol Mayakovskiy uramında 28 yurtda yaşayım. Mana İlham bir şapta bir vakit benim yanıma geldi. Biz söyleshib oturabız. Şol vakit benim Xo'jabeka uram sebiruvchi Lutfi Kamal opa eshik oldida tertib o'rnashtirib yine bilmeye bizim dünyaya kelib kirdi. Hem şok qatqish xabar aytdi. Xabar nechik ekan? Shu yurtda yashovchi, 5 qatli yurtda yashovchi rus xotini bir to'lg'oqda 5 bola tug'dirgan. Biz endi İlham bilan g'azablanib, til shortlatib, nima g'azablandik. Bizgina tugul, boshqalar da butun Qozon xalqi g'azablandi. Chunki radio, televideniya, matbuot bu turda xabar berdi. Bu bek siyrak bo'la turgan hal bir qaraganda shodliqli. Ona kishiga bunda og'ir bo'lgandir endi mashaqqat, ama shundoq yordamga shafqat tutashi berdilar. Şolay da bu bolalarni tarbiyalay boshladi. 1951-59 yillarda konservatoriya rektori Najib Cihanov RSFSR Yuqori Sovetining deputati bo'ladi. Deputat etib saylangan. Mamalish okrugidan saylangan hem şunda saylovchilar bilan uchrashuvlarga konservatoriyadan studentlarni, muzikantlarni konsert olib borib konsert uyushtiradi. Shu guruh, shu turkum içinde İlham Şakirov da bo'ladi. İlham Şakirov jırlab, onda büyük zor ihtiram, muhabbet kazanır. Çünkü onun tengdersiz şunday tavuşu, molli jiri tamaşaçılarının esiri de büyük köp alkışlar, kul çabalar bo'ladi. Najib Cihanov İlham Shakirovga ayırım büyük zor rahmet etti. Aferin İlham bulduğun tamaşaçılar, saylovchilar seni büyük yarattılar deydi. Buna hazır İlham Shakirov student, ol bir vakit oğluna qaytqach, Yana Bulakka qaytqach, Sarman rayonu yetakchisine boradi. Rayon halkın Igana yılgası boyundan jiya olmazsızmıken men anda konsert verir idim deydi. Rayon yetakchisi g'azablanib, anik bütün rayon halkın ziyarga deb so'raydi. Mana men o'zimning jizlarimni, o'zimning rayon halkına bo'lak etasin ila yordam etigiz deydi İlham. Radyodan xabar etalar. Igana yılgası boyunda büyük zor to'lovsiz konsert bo'la, keligiz, tinlag'iz. İlham Shakirov jırlayacak bizning jırşimiz bizning rayonda tug'an jırşıdır. Bu xabarni eshitgach, xalq şol Igana yılgası bo'yina jiyiladi. Hatta jiroq ovullardan da keladilar. Mana konsert boshlanadi, kech bilan boshlanadi, ham tuni bo'yi İlham jırlaydi. Tong otqancha jırlaydi.
Шул кадәр аның җыры анда тыңлаучыларга, тамашачыларга тәэсир итә, алар кайтырга ашыкмыйлар, җырактан килсәләр дә. Менә шундый вакыйга була Сарманда. 1960 елда инде консерваторияны тамамларга вакыт җиткән, Илһам инде диплом эшен эшләп, анда бик яхшы билге ала, уңышлы тамамлый, чөнки тырышып яхшы укыган консерваторияда. Шул чакта Уфадан, Башкортстан радиосыннан бер вәкил килә Илһамга. Килеп, Илһамга мөрәҗәгать итә. Безгә эшкә килегез. Менә без сезгә бик зур әйбәт хезмәт хакы бирәбез. Шундук квартира бирәбез, фатир бирәбез. Безгә эшкә килегез ди. Илһам әле бу тәкъдимгә җавап бирмәй. Уйларга кирәк дип әйтә ул кешегә. Бу хәбәр консерватория ректоры Нәҗип Җиһановка барып җитә. Нәҗип Җиһанов Илһамны шакыртып, татар филармониясына барасың дип катгый әйтә һәм юлламага кул куя. Менә шуннан соң инде Илһам татар Габдулла Тукай исемендәге татар дәүләт филармониясына эшкә килә. Аны коллектив бик җылы каршы ала, чөнки инде ул билгеле җырчы, бик мәшһүр, популяр җырчы. Ул чагында филармонияның директоры булып эшли. Безнең Багаев дигән иптәш һәм бер елдан соң директор алышына Калинина килә. Шулай итеп, Илһам монда бик уңышлы эшли башлый. Менә мен ул филармонияның тарихын бераз тарихы белән таныштым. Бу 5 җитәкче ни өчендер бер генә ел эшләгәннәр. Гаҗәп хәл. Аннан соң иң күп җырлар эшләгән җитәкче булган Марат Таҗетдинов. Марат Таҗетдинов 15 ел җитәкче булып эшли филармонияда. Уңышлы эшли. Сәнгать җитәкчеләре Илһам Шакировка кадәр булган сәнгать җитәкчеләре 8 кеше була. Анда сәнгать җитәкчеләреннән иң озак эшләгән кеше Илгиз Мәҗитов 17 ел сәнгать җитәкчесе булып эшли филармонияда. Һәм менә 2003 елда филармонияның директоры булып эшли башлый Кадим Назир улы Нуруллин. 2003 елда. Ул инде хәзер 20 ел шул авыр йөкне тартып бара. Илһам Шакиров филармонияда 20 ел. Ярты гасыр бик уңышлы һәм бик шөһрәтле хезмәт итә. 1999 елда Илһам Шакиров Татарстанның фольклор музыка ансамблен оештыра. Бу ансамбльнең җитәкчесе итеп сайлыйлар җырчы һәм билгеле сәнгатькәр Айдар Фәйзрахмановны. Ансамбль шул Фәйзрахманов җитәкчелегендә бөтен дөньяга татар музыкасын, фольклорын тәкъдим итеп шөһрәт казана. 1960 елда Гөлшат Зәмяшева янына бара һәм Гөлшат апа аңа үзенең шигырьләрен укырга тәкъдим итә. Үзе шәй әзерли. Илһам Шакировка бер җыр бик ошый, бер шигырь. Менәргә иде Урал тауларына.
Һәм ул Гөлшат апага әйтә: Гөлшат апа, менә бу шигырың синең үзе җырлап тора. Мин аны композитор Мансур абый Музафаровка күрсәтим әле, бәлкем ул аны көйгә салыр ди. Шулай итеп, текстны алып барып, Мансур Музафаровка бирә укырга. Композиторга бу текст бик ошый, һәм ул бик тиз шунда ук бик матур музыка яза бу текстка. Икенче көнне шул музыканың ноталарын Илһам Шакировка тоттыра. Илһам Шакиров бу музыканы тоже ярата һәм бик тиз өйрәнә. Икенче көнне алар бергә барып радиостудияда бу җырны яздыралар. Илһам Шакиров җырлап эфирга чыга. Бу җыр халыкка бик ошый, чөнки моңлы, бик матур язылган, популяр булып китә бу җыр. Әмма җырны коммунизм әкиятенә ышанган безнең өлкән әдипләр ничектер яратмыйлар. Яратмыйлар һәм авторны, Гөлшат Зайнашеваны пессимизмда гаеплиләр. Имеш, без коммунизм төзибез, коммунизм төзегән вакытта ул тәбәнәк кенә Урал тауларына менү проблемамыни, беләсең килсә мен, шундый сүзләр ычкындыралар. Бу җыр текстына каршы язучылардан була иң беренче Авзал Шамов, аңа кушыла Габдрахманов Сәләмов, Нави Дәүли, Зия Мансур и Фатих Хөсни. Алар бу җырны яратмыйлар. Ничектер гел нигезсез тәнкыйть итәләр, каныгалар. Тагын анда бер вакыйга була. Габдрахманов Сәләмовның 50 яшьлек юбилеена багышланган мәҗлестә бу җырны башкара безнең мәшһүр җырчыбыз Рәшит Багапов. Җырны башкара һәм җыр тәмамлангач язучы Авзал Шамов әйтә: Таптың җыр. Нәрсә инде шул җырны җырлыйсың? Шул тауга тәбәнәк кенә Урал тауына менәсең килсә мен, дип әйтеп ташлый. Шул ук мәҗлестә бәхәс башлана. Берәүләр җырны яраткан, яклыйлар, икенчеләр гаеп табалар, тәнкыйть итәләр. Аннан соң матбугатта чыга башлый бик күп мәкаләләр, тәнкыйть мәкаләләре һәм киресенчә яклау мәкаләләре. Авыл кешеләре дә, район кешеләре дә язалар, газетага яратып, җыр әйбәт дип язалар. Нави Дәүли 7 ел шушы җырга каршы көрәшә. Ул Социалистик Татарстан газетасында мәкалә белән чыга. Имеш, аны уйламыйча композитор шушы начар текстка музыка язган, артист шуны башкарып йөри дип Илһам Шакировны да гаепли. Әмма җыр халык яраткач популяр булып китә. Менә Илһам Шакиров үзенең бер мәкаләсендә Социалистик Татарстан газетасындагы мәкаләсендә бу турда былай язган. Бу үземтәне мен сезгә укып күрсәтәм. Социалистик Татарстан газетасының 64 ел 27 ноябрь санында Илһам былай язган. Репертуарыннан төшермичә яратып җырлаган Мансур Музафаров һәм Гөлшат Зайнашева тарафыннан туган илне яратып, аның Урал тауларына сокланып иҗат ителгән Менәргә иде Урал тауларына исемле әсәр турында бер шагыйрь миңа болай диде: Тапкансың җыр, туган илнең матурлыгын күрер өчен нигә Урал тауларына менәргә? Бөркет сайраучы кош түгел, аңа ничек кушылып җырларга?
гафу итегез дейм мен ул иптәшкә. Беренчедән, туган илнең гүзәллегенә таудан гына түгел, хәзер космостан торып та сокланалар. Икенчедән, мәсәлән, мин җырчы буларак, бу җырны башкарганда кош турында түгел, җир бөркетләре, совет кешеләре, Уралдагы дусларым турында уйлыйм. Образлы әйтүне шулкадәр натураль аңламыйм инде. Сандугач сайлаучы кош та бит, әмма ләкин кушылып җырлап кара син аңа. Натурализм күзлегеннән караганда сандугачка да кушылып җырлап булмый. Язучы Нәби Дәври үзенең фикеренең ялгыш булуын танып, кире кайта. Кире ала ул сүзләрен. Ул Гөлшат Зайнашеваны Язучылар союзына кабул итү җыелышында чыгыш ясый һәм мин ялгышканмын. Бу җыр турында хәзер фикерем үзгәрде. Гөлшат Зайнашеваны Язучылар союзына кабул итик дип сөйли һәм тавыш бирә аны яклап. 1961 елда бөтен дөньяны шаккатырып Юрий Гагарин космоска очты. Менә шул вакыйганы Илһам Шакиров үзенең җырында чагыштыру, үзенең җырына кертү өчен шул хәбәрне ишеткәч, матбугат йортына Гөлшат Зайнашева янына йөгерә. Һәм аннан гозерен әйтә. Гөлшат апа, текст яза әле, менә Гагарин космоска очкан бит. Гөлшат апа җырның текстын тиз генә яза, галәм лашыны дип атала бу җыр, һәм алар текстны күтәреп, икесе йөгерәләр композитор Әнвәр Бакиров янына. Булар 4-5 сәгать өчесе утырып, шул җырны иҗат итеп, аннан соң шул көнне Илһам Шакиров радио студияда бу җырны җырлый, музыкасын уйнап утыра Әнвәр Бакиров. Шулай итеп, халыкка инде Илһам җыр бүләк итә бу галәм лашыны дигән җырны. Гомумән Илһам Шакиров ул безнең тормышта илдә булган вакыйгаларга битараф калмады. Барсына да аның үзенең фикере, үзенең реакциясе бар иде. Һәм ул җәмәгатьчелеккә шул турда мәкаләләр язып, сөйләп, үзенең фикерләрен әйтә иде.